گل جڑی سہیب نے کی ہاں جنہ خدا رولے انہوں ایکسیپٹ کرے باقی اس چیز تے ہن میرا خیال ہے یہ تو لرن کرنا بہت سائڈ نو آگے موو کرنا چاہیے. میں تو صرف میرا جو پوائنٹ ایک ہی تھا کہ جو یلو جرنلزم ہے نا فیکٹس کے بغیر جو پروپیگنڈا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بس وہ غلط ہوا ہے, وہ جس طرف سے بھی ہوا ہے آپ سب کو پتا, ہم اس پہ نہیں جاتے, آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھا ایک تھا ایک کہ اس سے ہمیں آئندہ کے لیے ایک سبق مل گیا ہے. اب نہیں ہوگا یہ بات. کیا خیال ہے راجہ صاحب؟ پیغام جو میں ہمیشہ دیتا ہوں اپنے اور دوسرے بھی دوستوں کے لیے, دیکھیں ہمارا کیا ساتھ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام جو ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ جماعت احمدیہ اس کی نمائندہ جماعت ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں دنیا اور اسی ہمدردی سے ہم مسلم امت کو, کیونکہ وہ پہلی مستحق ہے اس پیغام کی, تاکہ وہ خدا سے ان کا تعلق جڑے اور حقوق العباد کی جو نبیوں کے آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہو. تو اس میں پھر ہمیں صبر اور جو انبیاء کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں پھر ہماری زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی دینی غیرت بھی رکھیں صبر سے, اور جہاں تک برداشت سے ہو سکتا ہے. تو اس سے میری مراد یہ نہیں ہے, جہاں یہ کلیئر ہمیشہ میں رہا ہوں اور ہم سب ہیں اس میں, کہ کہیں بھی وہ ہماری براڈ ہو یا کہیں جا کے ہم بات کریں, ہم غیر مسلموں سے بات کریں تب بھی, غیر احمدیوں سے بات کریں تب بھی, جہاں اکابرین اسلام اور اکابرین احمدی اسلام احمدیت کی بات آئے عزت اور وقار کی, there is no compromise, absolutely no compromise. یہ بڑائے صاحب اس چیز کے بھی گواہ ہیں کہ میں نے بھی جب خود ایک احمدی مسلمان کی حیثیت سے جب بھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایتھیسٹ کے ساتھ یا غیر مسلم مسیحیوں کے ساتھ بات کی ہے, I never even ایک دفعہ بھی, بعض دفعہ بڑے بڑے لوگ بڑائے صاحب تمہیں پتہ ہوتے ہوتے ہیں صحیح, میں تھوڑی اسے واسطے تھوڑے میرے درمیان جڑا ریسپیکٹ, I would never compromise. اور مطلب آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے طے کر کے کہ اس حوالے سے اعتراض کریں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ایک جملہ نہیں ہوگا, وہ کبھی ہونے نہیں دیا. تو اسی طرح پھر جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بات تو یہ ہے, لیکن برداشت سے مراد یہ ہے کہ جہاں کچھ سختی وہ لاتے ہیں ویسے عام زبان میں یا عقیدے میں یا ہارش ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑا ہمارے برداشت کا یا پرووکیشن ہوتی ہے, تو وی شوڈ بی مور ٹالرنٹ. دوسری طرف کے لیے میرا یہ ہمیشہ ان کے جو علماء ہیں غیر احمدیوں کے یہ مناظرین ہیں یا ڈبیٹرز ہیں, ان کے لیے یہ پیغام ہے, بھئی تم اپنی طرف سے ہمیں یہ دعوت دیتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو, تمہیں یہ لگتا ہے کہ جو احمدی ہیں وہ درست راستے پہ نہیں ہیں. تو اگر ہمیں دعوت دینی ہے تو اگر تمہیں اسلامی تعلیمات کا یا اقدار کا خیال نہیں ہے, کم از کم عقل سے کام لے لو کہ ایک احمدی جو مسیح موعود علیہ السلام کو ان پہ ایمان رکھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں, وہ ماں باپ سے بڑھ کے سمجھتا ہے, اولاد سے بڑھ کے جان دینے کے لیے تیار ہے اپنی, اور دے رہے ہیں جانے. ان کو جا کے جب ان کے بارے میں ان کو گالیاں دے کے ان کے بارے میں بدزبانی کر کے کسی احمدی کو تم تبلیغ کرو گے, تمہاری بات سنے گا؟ تو وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ نہیں سنے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیغام کی ادھر ہی اس کو کریڈیبلٹی چیلنج ہو جاتی ہے. آپ اخلاص سے دینا نہیں چاہ رہے, آپ صرف اپنی انا, اپنی ضد, اپنا تعصب جماعت کے خلاف نکالنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اگر آپ صدقے دل سے پیغام احمدیوں کو دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنی زبانوں میں نرمی لائیں, اور ہمارے اکابرین کی ہمارے سامنے جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا خیال کرنا پڑے. ادروائز نو بڈی از انٹرسٹڈ ٹو ٹاک یو. وہ بیٹھ کے نکالتے رہے گالیاں, پہلے بھی نکالتے رہتے ہیں, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ ہم آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. تو جو لوگ جیسے یہ رانا راشد صاحب ہیں یا دوسری طرف سے بڑائے صاحب ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ کا فیئر رستہ جہاں اپنے اپنے عقیدے کی بات بے شک رکھی جائے, اس پہ پرنسپل ظاہر ہر ایک کو اپنا عقیدہ پیارا ہوتا ہے, لیکن ایک علمی گفتگو ہو, قرآن و حدیث سے, قرآن و سنت سے گفتگو ہو, عقلی دلائل سے گفتگو ہو. ان لوگوں کو ڈسکریج نہ کریں, ان کو انڈر پریشر دونوں اطراف سے نہ لایا جائے. جی اچھا, یہ بھی بعض دفعہ ہم بھی تھوڑا ایک اگلے پہ یقین, مطلب ایک قسم کی ایک دوستی میں یا فرینڈ شپ میں ہم ایک اگلے کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں,
कई दफ़ा ऐसे भी होता है, जैसे अब मैं अगर मस्जिद में हम बुलाएं किसी को, हमारे गैर जमात जो मुसलमान हैं या दूसरे जो मज़हब से लोग होते हैं, तो हम तो बड़ी खुशी से बुलाते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करना, उनका सारा करना, हमें बड़ी टेंशन होती है सब इंतज़ाम सही हो, खाना शाना उनको अच्छी तरह से उनको वेलकम किया जाए, उनको उठाया जाए। तो वो फिर कई दफ़ा हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमें कोई बुलाएगा तो हमारे साथ भी इस तरह का सलूक होगा। अब मेरे साथ एक दफ़ा मुझे किसी ने मेरे दोस्त साहब गैर अहमदी उससे मुझे बुलाया अपने फैमिली फंक्शन पे, और पूरी फैमिली को बुलाया, मैं अपनी फैमिली को लेके गया। अच्छा, वहाँ पे जाके जो उनके एक भाई थे बड़े क्या, उनको पता चला कि मैं अहमदी हूँ, तो उन्होंने सबके सामने कहना शुरू कर दिया कि ये इधर नहीं रुक सकते। ठीक है, अब वो भी लोग हैं, ठीक है, जो वो कह रहा था, उनके सामने कह रहे थे कि इनको ये इधर नहीं रुक सकते, ये अहमदी नहीं, कादियानी नहीं आ सकता हमारे फंक्शन में। लेकिन जो मेरा दोस्त साहब उनके सामने खड़ा होकर उनसे लड़ने लग पड़ा कि ये जो है वो नहीं, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे साथ है, ये इधर साथ ही रहेंगे। और फिर और भी लोगों ने मेरे दोस्त की सपोर्ट की, उन्होंने उनकी सपोर्ट नहीं की जो मुझे कह रहे थे कि हम फैमिली को हमारी कह रहे थे कि चले जाओ। तो इस तरह के रवैये भी हैं। मैंने टिकटॉक में ये देखा है कि अच्छा कई लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन टिकटॉक में मैंने देखा कि मोस्टली जो लोग हैं ना वो वही हैं कि जिस तरह वो साहब थे जो मुझे कह रहे थे कि ये कादियानी हमारे फंक्शन में नहीं रुक सकता, यानी जो नेगेटिव और हर वक्त हमारे अगेंस्ट एक लड़ाई झगड़े वाले मोड में रहते हैं। तो टिकटॉक में मैंने अक्सर देखा है लोग इस तरह के हैं हमारे जो मुखालफिन हैं, लेकिन टिकटॉक से बाहर कई लोग हैं गैर जमात अहमदी गैर जमात लोग जो हैं वो बड़ी सपोर्ट भी, मतलब वो अच्छे भी हैं हमारे साथ, जो कि मैंने कम देखे हैं टिकटॉक में बहरहाल। अब हम वर्ल्ड की तरफ जाएंगे जल्दी। अच्छा, तो जी ओ खान साहब, जी बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको बात करना चाहते हैं? जी राना साहब कैसे हैं? जी ठीक ठाक है, को बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये वैस भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो डेले बिलाल साहब से बात कर लें, मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा बीच में से निकल गया था, आप कर लें फिर बाद में बात कर से ना अपना हनीफ राना साहब ने मेरे ख्याल कॉल डाली थी, वो कह रहे थे उनको भी हनीफ राना साहब, हाँ जी, एच राना नजर तो नहीं आ रहे, अगर हैं तो कोई मॉडरेटर ले लें उन्हें देख के। अगर तो शेब राजा साहब आके ये कुछ कहें कि जैसे दूसरे भाई ने कहा है, वो भी अगर कह दें आकर कि हाँ ये हुआ और आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा होगा। मेरा ख्याल है कि ये इतना अच्छी एक मिसाल कायम हो जाएगी ना, इससे किसी की कोई बेइज्जती नहीं है या कोई इसमें कम होना नहीं है। अगर वो यहाँ पर भी अगर अभी बैठे हैं, अगर वो आके कहना चाहे लिख दे नीचे, हम उन्हें ले लेते हैं, तो एक अच्छी मिसाल कायम हो जाएगी कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही बेहतर होगा। मैंने देखा कि राशिद ने जैसे वो जो उनका अगर ये ट्रू इस्लाम जो आईडी दूसरे हमारे जो अहमदी भाई हैं वो भी नौजवान है, जज्बातियत होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर उसने, इसलिए नहीं कि वो अहमदी हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने ये कदम लिया है और जो मैंने सुना है कि उन्होंने लिया कि उन्होंने कहा कि हाँ ये जज्बाती तौर पे थे, नहीं ऐसे होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये उन्होंने अपना कद बुलंद किया इससे, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि हमने जाहिर है इस चीज़ को हमने सबने ये कहा था कि ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे ये जमाती रवायात के खिलाफ है, एंड एज इफ ही हिमसेल्फ हैज एक्नॉलेज्ड इट, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। तो अब सुहेब को ये तो अब बुराइश साहब ये थे, दूसरे इनकी तरफ के संजीदा लोग हैं, हमारी तो उसने माननी नहीं है कि उसको एक्नॉलेज कर ले इस बात को, बहस करने की बजाय कि मैं वो कीता सी उन्हें कीता सी, दोनों तरफ से मामला होते हैं। मैंने तो काफी देर से रिक्वेस्ट डाली हुई थी, तो पहले मैं आया था तो एक बंदे ने कहा कि इस बंदे को तो लेना ही नहीं चाहिए और गालियां निकाली, और फिर मुझे इस ब्रांड से आपने उतार दिया था। आपको याद होगा राशिद साहब, राना साहब, मैं तकरीबन कोई 4-5 घंटे पहले की बात है ये राशिद साहब, जब मैं आपकी ब्रांड पे आया था। जी आप बात करें। और एक बंदे ने यहाँ पे हेट स्पीच करवा के और वो सारा करके आपको तो मुझे उतरवा दिया, फिर मेरे कमेंट भी म्यूट करवा दिए आप लोगों ने, और जुबान बंदी करके आप यहाँ पे ऊपर
ایک بندے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسری بات، آپ کے ایک دوست آئے تھے، ان کا نام ہے نادر صاحب، میرا ان کو چیلنج ہے، جیسے آپ کے وہ خلیفہ صاحب کہتے ہیں نا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو میں بھی کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر نہیں ہے نادر صاحب بھائی سن لینا، نہیں میں لڑنے نہیں آیا، میں اپنا موقف دینے آیا. ایک بندہ یہاں پہ 120 بندوں کے سامنے میرا کریکٹر اسیسینیشن کر کے دیا نا. سر موقع دے نا راجا صاحب بات کرنے کا میری پلیز. سہیل صاحب پہلے بات سنیں. چلیں ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ نے انوائٹ کیوں کیا جب میری بات ہی نہیں سننی؟ میرا نہیں خیال کہ انوائٹ کرنا چاہیے تھا، میں صرف آپ جی اتار دیں بھائی، اتار دیں. مکمل کرنے دیں اتار نا. دیں. میں بات مکمل کریں. رائے صاحب آپ ہماری براڈ پہ آئے تھے، آپ کو موقع دیا گیا تھا بات کرنے کا. راجا صاحب آپ ایک صرف تھوڑا اتنا ہمت بولی جاؤ گے تو گل سنو گے، لتاں تے پار پاؤ نا. وہ گل میں سنو. بات کر رہا ہوں سر، میں آپ سے نہیں، میں آپ سے آرڈر نہیں لیتا رائے صاحب. نہ لو لیکن گل سنو. مجھے ہوسٹ نے بلایا، میں بات کرنے لگا ہوں اپنی. بات اپنا آپ کریں، میوٹ کر. بات آپ کریں. میرا خیال ہے کہ جو بات کریں گے نا اسی میں بات کہتا ہوں نادر صاحب نے یہاں پہ جو جھوٹ بولا 120 بندوں کے سامنے، میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین. نادر کے اس کے بلاڈ کے اوپر منہ مانگنا انعام دوں گا. نادر کو میں چیلنج کرتا ہوں پورے ٹک ٹاک کے اوپر، میں اس کو منہ مانگنا انعام دوں گا. نادر کا ثابت کر دے سہیل راجہ اس کی بلاڈ پہ جا کے گالیاں دیں، میں منہ مانگنا انعام دوں گا. ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا ہو گیا؟ ان کو کسی نے کہا ہے بات سنیں. میں نے ایک صرف سوال رکھنا. اگر یہ آواز سنیں گے تو اس میں فائدہ ہی صاحب آپ فائدہ دیں، ہمیں فائدہ نہ دیں، ہم نے اپنی بات خود رکھنی ہے. آپ پارٹی ہیں، آپ اس کو سمجھائیں. اگر سہیل راجہ صاحب آئے ہیں نا، ان سے بات کیا کر رہے ہیں اس وقت سے؟ اس وقت یہ کوئی سکور سیٹلنگ نہیں ہو رہی کہ نادر نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. اس وقت کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کیا بات کی تھی ابھی، کہ جو اس پرٹیکولر ایشو میں ہمارا دوست ملوث تھا، اس نے یہ ڈسپائٹ ساری چیزیں جو ہوگی، اس نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا اور مطلب اوائڈ کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ کے لیے اگر وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا میں نہیں کروں گا، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں یہ سہیل سے ہم اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ کس نے اس وقت کیا کہا، کیا یہ باتیں ہو چکی ہیں، اس میں سے نکلنا کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کم از کم یہ اکنالج کرے کہ اس کی طرف سے بھی جو بھی چیز تھی، یہ کوئی ایسا ایکٹ نہیں تھا کہ جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو اس کو اکنالج کر لے، وہ بھی کر لے. اگر نہیں کرنا تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے، جو اس کا سٹانس ہے وہ رکھے، اس پہ کوئی زبردستی. اچھا رانا صاحب، اپنا رانا صاحب نے اپنی بات کر دی ہے، اب مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں مہربانی. آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اسی موضوع پہ جس پہ یہ بات کر رہے تھے، اسی پہ. وہ تو بات ختم ہو گئی. رانا صاحب نے اپنی گل کر کے گل ختم کر دینی نا، کہ پھر مہربانی کرا کرو. ہم ڈیٹ تو نہیں کر رہے نا بھائی، مکمل کرنے دیں نا مجھے. بات کریں کوئی بات کریں. پہلے تو بات یہ ہے کہ شعیب راجہ نے اس کو چیلنج نہیں کیا، اس نے شعیب راجہ کو چیلنج کیا. پہلے تو بات یہ غلط ہے. جھوٹ رانا صاحب جھوٹ رانا صاحب چپ کر بھائی ہم ادھر یہاں پہ کس کو چیلنج کیا تھا، یہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی. ہماری طرف سے کسی نے کہا ہے کہ اس کی غلطی تھی، رانا صاحب نے گل کی، ہم ڈبیٹ نہیں کر رہے. رانا صاحب ہے تو انصاف جو تہاڈی براد دا. جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بول، جھوٹ نہ بول. رانا صاحب لیکن ہماری طرف سے کون ہے جو اس بات کو بات کرنے دیں. روٹ صاحب ایک بلال حنیف بائبل کی طرف جھوٹ نہ بول. میری بات سنیں، بات سنیں، ایک میری بات غور سے سنیں. ہم ایک واقعے کے شخص ہمیں اپنی رائے دے دیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایک شخص اس کے مخالف رائے دینا چاہتا ہے، اس میں نہ تو وہ کوئی
हमारे अकाबर के बारे में बात कर रहे हैं, ना कोई ये मजहबी मसला है, और वो हम ये कह रहे हैं कोई झूठ ही बोल रहा है, तो हम उसको एक मौका दे देते हैं। वो झूठ हम कहते हैं कोई झूठ है, फर्क है फर्क ये है कि यहाँ जब से बैठे हैं ना उसके फैक्ट्स को डिस्कस हरगिज नहीं कर रहे। मैंने एक मिनट से बात करने दे पहले राजा साहब, आप मैं आपको भी मौका दूंगा, आप बेफिक्र रहें दूंगा। जैसे मैंने भी सिद्धू जट भाई ने भी, हमारे एक दो दोस्तों ने क्या बात की है कि ये जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, और दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबल हैं। और साथ हमने ये कहा कि अहमदी हमारा जो भाई है उसने खुद भी ये चीज़ एक्नॉलेज की है कि ही कुड हैव अवॉइडेड इट, ये नहीं होना चाहिए। हमने ये बात की, ठीक है, इधर हम उस फैक्ट पे नहीं गए कि किसने क्या किया नहीं किया, वो बातें हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात अगर लाल राजा साहब यही बात ये मैं कह रहा हूँ कि वो जो भी ये बात है वो उसका मौका है, हम तो नहीं उससे एग्री कर रहे हैं ना। जी नहीं, वो इसमें आप इसमें आजाद एक मिनट अभी होल्ड तो कर लो, मैं बात तो सुनने जी, आप इसमें जिस तरह से भी जाना चाह रहे हैं ले ले मौक़िफ़, लेकिन मैं सिर्फ ये दुरुस्त की है रियलिटी कि इधर हमने उस मामले को डिफेंड नहीं किया। बजाय इसके मेरी बात सुन राजा साहब, हमारा एम है हमारा एम ये है, अगर तो ये कोई बदतमीजी नहीं करा बंदा, ठीक है, अगर ये बात आराम से कर रहा है, हमारे कामरीन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो अपनी राय दे रहा है उस वाक़े। अच्छा, उसमें खदशा ये है ना कि अगर ये उसकी तफसील में जाएंगे, मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे और फिर हमें दूसरी उसको फिर बुलाना पड़ेगा, फिर नए सिरे से बात। साहब आपने इतनी बात की है ना, मैंने सुनी है, मुझे बात करने की मेहरबानी है। राना साहब मसला ये है, ये जो बात करेगा जवाब कौन देगा? हमारी साइड से कुछ आ रहा है कोई बात तो करने दे भैया, तो बात ही नहीं करने देते। अच्छा, मैं 10 सेकंड के लिए कुछ थोड़ा सा इसमें इंतजार कर लूँ। जी आप बताएं। अच्छा राशिद साहब, एक बात मैं आपको ईमानदारी से बता दूँ, जब से मैं बैठा हूँ, देखो मैं एक न्यूट्रल पोजीशन लेकर बैठा हूँ, ठीक है। राजा सुहेब ने मुझे बेशुमार मैसेजेस किए हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट करके अभी भेज देता हूँ। मैंने उनको पढ़ के नहीं सुनाया, इसलिए कि मैं एक बयानिए को चला के, तो आपका एक जो नैरेटिव वहाँ पे चल रहा है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा था कि आई थॉट मैं इसको ना करूँ, लेकिन मैंने उसकी आखिरी लाइनें 2-3 जो पढ़ के सुनाई हैं, वो इसलिए सुनाई हैं कि अगर मैं वो पढ़ के ना सुनाता तो एब्सोल्युटली राजा सुहेब का ऐलान होता कि मैं उसके खिलाफ यहाँ पे आपका साथ दे रहा हूँ और मैं इसमें बिल्कुल मतलब है कि बेईमानी कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी चीखें आसमान तक पहुँच रही हैं मैसेजेस में, ठीक है। एक बात इससे ये साबित हुआ कि मैंने राजा सुहेब का जो मौक़िफ़ है उसकी यहाँ पे तर्जुमानी नहीं की। मैं एक इंडिपेंडेंट बंदे के तौर पे बैठा हूँ और उस तरह एक्ट कर रहा हूँ। नंबर 1, ठीक है, आपकी तरफ से मुकम्मल तर्जुमानी की गई है उस दूसरे नौजवान की। और अगर राशिद राना साहब, अगर आप सुहेब राजा को या बिलाल हनीफ को उनका मौक़िफ़ बयान नहीं करने देते तो आपकी एज ए होस्ट क्रेडिबिलिटी ना सिर्फ आप कौन सी तर्जुमानी है मुझे बताइएगा। एक मिनट मुझे कंफर्म करने दो। कभी डिफेंड किया गया है, दोनों तरफ से उस बच्चे के बारे में बात हुई है। अगर नहीं बात तो सुहेब राजा के बारे में नहीं। राजा साहब जैसे ही ऊपर आए, मुझे भी बात करना स्वयं, एक मिनट, आप स्वयं राजा साहब जैसे ही ऊपर आए, उनको चाहिए था कि इस वाक़े के बारे में कोई बात करते। आपने उनका अंदाज देखा कितना एग्रेसिव था, कितने एग्रेसिव अंदाज में, ओए मैंने बुलाता मैंने बुलाया कर, हमेशा ऐसे ही करते हैं। हम चाहते हैं वो आए, फैक्ट्स बयान करें, वो कहते हैं कि हाँ नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसा हुआ था, और आराम से बात करते हम सुनते। आप दूसरी बात है, फिलहाल तुम
पार्ट का हिस्सा ही नहीं है ना। मैं बताता हूँ थर्ड पार्टी अपनी बात करेगा। राजा साहब भी अपनी हिस्सा नहीं उस पार्ट का। बात ये है आप बुलाए थे, मैं 2 मिनट आपको दे रहा अच्छा, हूँ। मुझे बोलने दे, मेहरबानी है। एक मिनट राणा साहब, एक मिनट। अवैध खान साहब, आप बात करना चाहेंगे इस बारे में? और भाई अवैध खान साहब का क्या, उन्होंने मुझे टाइम दिया। अवैध खान साहब को गलत कर लेते हैं ना। क्योंकि वैसा साहब वो हुआ है ना थोड़े। भाई आपकी साइड से राजा तालिबान साहब ने बात कर ली है, अब मुझे बात करनी है। उन्होंने कोई बात नहीं की इस वाकये की, जो कोई डिटेल वगैरह और उन्होंने एंड पे उसका कातिल बंद कर दिया। उन्होंने दोनों के कहा कि मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सवाल का जवाब दो। राणा साहब, मैं आपके राजा फेक ने, आपके आमर फेक ने कितना गंद बका हम, राणा साहब, और क्या उसने हमारा मौक़िफ़ सुना वहाँ पर? सुन ले, नहीं सुना मुझे जवाब दे पहले, मैं आपको भी मौका देता हूँ, पहले मुझे सेटिस्फाई करें आप। नहीं, मैंने आपको सेटिस्फाई राणा साहब ना मैं कर सकता हूँ, ना आप मुझे कर सकते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं ना, इस बात का इंसाफ दें कि आमर हक ने प्रोपेगेंडा मुहिम पूरी जमात के खिलाफ चलाई है। क्या उन्होंने मौका दिया? लेकिन मैं, मेरी बात सुने, आपको आप अपनी बात बयान करें, हमारा मुतफिक होने से जरूरी नहीं है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट बाद मुकम्मल कर दें। नहीं, बदमाशी नहीं चलेगी ये। राजा साहब ने 2 मिनट नहीं, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, आप बात मुकम्मल कर लें। दोबारा स्टार्ट कर दें। चल, बात ये है, आप बात करें, ना बोले, फिर बोल भेज इनको बात कैसे देते हैं? अगर बोले मैं बात दूंगा। नहीं ना, तो राणा साहब बोलेंगे ना, बर्दाश्त नहीं होनी है ना। जवाब देंगे तो ठीक है। दोबारा टाइम लगाएं, मेहरबानी राणा साहब। कर लेने के बाद कोई बम थोड़ा निकाल रहे हो। इन्ना का खौफ है, इन्ना का चलो कर लो बात, कर लो। मेहरबानी। बात ये है वो खुद एक्सपोज होगा, आप क्यों नहीं मेरी बात समझते? वो खुद अपने अल्फाज से एक्सपोज होगा यहाँ पर। आप ट्रस्ट भी रखा करें किसी बात पे। जी बात करें आप। 2 टाइम लगा राणा साहब, फिर करो, हो जो एक्सपोज आ जाओ। अच्छा, बात ये है कि पहली बात है, ये जो झूठा इल्जाम है ना, ये किसी पे लगाना बहुत बुरी बात होती है। हमारे पास भी सबूत है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। शोएब राजा ने किसी को चैलेंज नहीं किया, पहली तो बात। लेकिन जब उन्होंने चैलेंज किया, जब उन्होंने चैलेंज किया तो शोएब राजा ने उसे कबूल किया। शोएब राजा को उन्होंने टिकटॉक के ऊपर अपना एड्रेस दिया कि जहाँ पे आओ। वो गया है वहाँ पे, बीबी ब्रॉड पे गया है, उसने दिखाया मुझे, खड़ा है, सबूत है। वो बंदा वहाँ नहीं आया। आप यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए। आप यहाँ से बात कर रहे थे, कोई बंदा बीच में ना बोले। नहीं नहीं, यहाँ रुक जाए, यहाँ पर बात रुक जाए। एक मिनट, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता कभी भी। 1 मिनट, यही रुक जाए, यही रुक जाए। राणा साहब, आप, मैं बिलाल आपको कह रहा हूँ, रुक जाए, आप रुक जाए। राणा साहब, मैंने अपना मौक़िफ़ देना आपके सवाल। नहीं, ऐसे नहीं होगा। मेरी बात सुने, आप झूठ नहीं बोल सकते, पहले मेरी गवाही भी लें, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद हूँ। अब आपने बात स्टार्ट की है, आप मेरे से बात करें, मैं आपको बताता हूँ बड़े आराम से। मैं इस बात का गवाह हूँ, सब लोग सुन लें। उस दिन इन्होंने मुकम्मल, मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ अफजल उड़ाई साहब, उस दिन मैं 4 घंटे बिलाल हनीफ की ब्रॉड पे मौजूद हूँ, और मैं कसम उठा के ये बात कहता हूँ, इन्होंने मुकम्मल तौर पर उस दिन प्रोपेगेंडा किया और झूठ बोला। क्या हुआ? 9 बजे अफजल उड़ाई साहब सुने मेरी बात, ये बंदा शोएब राजा ऊपर आके कह रहा है आज मेरा एक मरज़ई नाल होया है उथे इन पर्सन जाना, इन्हीं अल्फाज में कह रहा है। अच्छा, अब 9 बज गए हैं, एक मिस्टर एक्स भी इस बात के गवाह हैं। 10 बज गए, ये साहब उधर मौजूद है। 10:15 बज गए, ये साहब उधर मौजूद है। 10:35 पे इस बंदे ने, शोएब राजा ने, मैं गवाह हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं मेरे पे लानत। इस बंदे ने कैमरा ऑन किया है, इस बंदे ने कहा देखो जी मरज़ई नहीं आया, कैमरा ऐसे सड़क पे दिखाना शुरू कर दिया। अब एक तो लेट पहुंचा है, गलत एड्रेस पे पहुंचा है। जब उस बंदे को कहा, वो कहता ये तो एड्रेस ही नहीं है, एड्रेस की होगी। इन बंदों ने बिलाल की ब्रॉड पर, इन लोगों ने वहां धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। मैं खुद गवाह हूँ। इन्होंने कहा देखो मरज़ई नहीं है, आ जाओ टाइम स्क्वायर थे। हालांकि ये बंदा ये लोग प्रोपेगेंडा मोम करते हैं। बिलाल इसका पार्ट बना वहां पर। इन्होंने, मैं बिजी था, मैं खामोश रहा, बोल नहीं सकता था, मैं खुद ये तमाशा देख रहा था। इन्होंने बहुत ललकारियां मारी, देखो पुरज़ई भज गया, असि इत्थे खड़े हैं शेरा। इन्होंने इतनी बातें की ना, हमारे पास रिकॉर्डिंग होना, हद तक इन लोगों ने ज्यादती की। बिलाल साहब आप क्या बात करना चाहते हो उस दिन? मैं खुद गवाह हूँ इस बारे में। तो आप बात करके आपने अपनी
क्रेडिबिलिटी झूठ बोल के खुद खराब कर दी है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं ना, मैं कल इस पे फ्रॉड लगाऊंगा, मैं आज आपको अलाउ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आप लोग के फैक्ट्स को ऐसे, मैं एक ऐसा न्यूट्रल आदमी हूँ ना, आप मुझ पर शक नहीं कर सकते। राणा साहब, आपने उनको बोलने का जो टाइम दिया था, वो तो उन्हें बोलने का राइट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राइट में झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो झूठ भी बोले जहाँ मैं मौजूद हूँ, तो उनको राइट है झूठ बोलने का भी। अफजल साहब जहाँ मैं मौजूद हूँ, खुद देखे, ये इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि मैं गवाह हूँ और अब कहीं ये बात हुई नहीं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि अगर कोई झूठ भी बोलना चाहे तो उसे झूठ भी बोलना चाहिए। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अफजल राय साहब, मैं खुद गवाह मौजूद हूँ। अगर मैं ना होता ना, सेकंड होता, मैं कभी ना करता। ये मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, ऐसा वाकया हुआ। इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया पूरा। इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ हम जिहाद कर रहे हैं, उसको क्यों मौका दें हम? इसी येलो जर्नलिज्म के मुंह पे थप्पड़ ब्रॉड लगाई है। ये जो येलो जर्नलिज्म जो बिलाल हनीफ जवाब तो सिर्फ इतना आया है कि सैफी साहब की ब्रांड से ये दोबारा इंस्टिगेट किया गया मैटर। अभी सोहेब ने इसको इनिशिएट नहीं किया। मैं इस मामले को, मेरी बात सुने, मुझे बात करने दें। हम इस मामले को 3 हिस्सों में लेकर जा रहे हैं। पहला हिस्सा वो है जो कि 4 दिन पहले हुआ, जहां से ये मामला शुरू। उस मामले का मैं खुद फर्स्ट हैंड गवाह हूं कि मैं 5 घंटे उस दिन बिलाल हनीफ की ब्रॉड पे था। और मैं आपको मैं इसमें किसी बात से कोई कन्विंस नहीं हो सकता। इन लोगों ने येलो जर्नलिज्म किया। तो आज का जो लास्ट वाकया हुआ है, बात तो उस वाकये पे हो रही है। आप वो 5 दिन नहीं, क्योंकि बिलाल साहब ने वो वाकया बयान करना शुरू किया और वहां झूठ बोला कि ऐसा हुआ, ये नहीं आए। बिलाल ने कहा वो नहीं आया। ये तो गया 10:35 आपने ऐसे वाकये के ऊपर जो आज का आपका मौजूद बहस ही नहीं था, आपने उसको स्पेस से निकाल दिया। नहीं, मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा। मेरी बात सुने, मुझे पता है उसका, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे मौका दिया था, आप मुझसे बात नहीं। लेकिन राणा साहब, मुझे आप सिर्फ ये जवाब दे दें कि जब आप ये कह रहे थे कि आप एक इंडिपेंडेंट ब्राड रन करने का इरादा आपने ठाना है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे आप डिफाइन करते हैं? क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं कि दो चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं उनको लेता हूं और अपनी जान का रिस्क लेके लोगों को बोलने दिया है। यहाँ पे तो आपको कोई रिस्क नहीं है। मेरी बात सुने, लेकिन मेरी बात सुने, मैं गलत की हिमायत नहीं कर सकता। इन लोगों ने आपने ये डिसाइड कर दिया नहीं है। मुझे ये हक हासिल है कि मैं आपको जजमेंट देने का राइट हासिल है। बड़ाई साहेब, नीचे लोग डिसाइड करेंगे कौन सच्चा है। बड़ाई साहब, मेरी बात आ रही? बड़ाई साहब बात आ रही? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ? ऐसा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਰਾਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਹੇਬ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। राजा साहब, सुहेब भी गल कर लेगा अगर मैं इस बारे में बात करता हूं कि मैं इस वाकये ਨੂੰ इनिशिएट नहीं ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, मैं ਇੰਦਾ नहीं करना, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਬਾਅਦ। ਉਹਦਾ राजा साहब, मेरा छोटा सा सवाल है अफजल वड़ैल साहब से, अगर ये जवाब देने में बड़ी मेहरबानी। इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच। एब्सोल्युटली साहब, ये कौन सी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का कानून है जिसमें झूठ और गालियां दी जाए? यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यही तो राइट टू फ्री स्पीच। अच्छा, मैं ना, मेरी बात सुने, गालियों की बात मैं नेक्स्ट 10 मिनट्स, मेरी बात सुने, मैं नेक्स्ट 10 मिनट सबको नीचे उतार रहा हूँ। मेरी बात सुने, बिलाल को ऊपर ले रहा हूँ,
صرف اس دن کے واقعے پہ بات ہوگی. افضل صاحب آپ ہماری گفتگو سنیں, 1-to-1 کوشچن آنسر ہوں گے, آپ ہماری گفتگو سنیں, لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ اس دن کیا ہوا تھا. انہوں نے انتہا کی تھی اس دن, ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, بس ہماری ڈسکشن سے آپ کو پتہ چلتا ہے. میں نیچے جا رہا ہوں, میں بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, اگر اجازت دو تو رانا صاحب. جی کریں. السلام علیکم پہلے سر کو. اچھا بات یہ ہے, میں بھی وہاں پر موجود تھا رانا صاحب, بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ جو ہے نا بلال حنیف صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, لیکن آج ان کو پتہ نہیں کیا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اور بات کو گھما گھما کر کر رہے ہیں. میں وہاں پر موجود تھا اور میں نے ساری لائف دیکھی تھی. بس میں اتنی بات گواہی. ٹھیک ہے, میں نا میری بات سنیں, میں معذرت خواہ ہوں. راجہ صاحب آپ بیٹھے اوپر اور افضل صاحب آپ بیٹھے ہیں. ایک منٹ بیٹھے ذرا, آپ ادھر بیٹھے. میں نا اس کو ایک چیز کو نا آج اس سے بندے سے کلیئر کر لیتا ہوں. صرف یہ میرے ان کو کہیں میرے کوشچن آنسر کا جواب دیں آ کر بس, اور کچھ نہ کریں. صرف اس دن کے واقعے پہ بھی بات ہوگی, فرسٹ ڈے کو جو ہوا ہے, اور اسے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کیا انتہا کی اسے. بلال صاحب آپ نے صرف مجھے کوشچن آنسر کے جواب دینے ہیں. شعیب راجہ صاحب نے کیمرہ کتنے بجے آن کیا تھا؟ رانا صاحب آپ نے مجھے جو 3 منٹ کا ٹائم دیا اس کا مطلب, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بلال بھائی, میں آپ کو 5 منٹ دوں گا. 5 منٹ پکا وعدہ ہے, پکا وعدہ اس موقع پہ. لیکن ہم اب اس وقت بات کریں گے, 1-to-1 کریں گے جو اس دن واقعہ ہوا جہاں سے یہ انیشیٹ ہوا. نہیں واقعہ نہیں بتانا, ہمیں واقعہ نہیں بتانا. نہیں ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں, شعیب راجہ صاحب نے 9 بجے یہ کہا کہ میرا ایک مرضی سے 1-to-1 ہے, یہ بات ٹھیک ہے غلط؟ جی بالکل بالکل. اوکے, 10:35 پہ شعیب راجہ صاحب ٹھیک ہے, ہاں بالکل. 10 بجے انہوں نے جیسے ہی کیمرہ کھولا انہوں نے کہا اور دیکھو مرضی بچ گیا. نہیں یہ نہیں کہا, جیسے کیمرہ کھولا یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا نا انہوں نے, آپ کہہ رہے نہیں کہا. آپ موجود تھے, اس نے کیمرہ کھولا, اس نے کہا یہ مجھے ٹائم دیا ہوا تھا, میں مطلب اس نے کہا میں آگے پہنچا ہوں. ٹھیک ہے, وہ لیٹ پہنچا تھا. اس نے کہا یہ ایڈریس ہے جہاں کا مجھے بتایا تھا, وہ روڈ کی دوسری سائڈ پہ گیا ہے, چرچ کے سامنے اس نے کیمرہ کیا, واپس آیا ہے, پھر وہاں پہ کھڑا ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے 10-15 منٹ وہ کھڑا ہے, کیمرہ بند کیا. انہوں نے کہا جی وہ آپ گجنی بھی آپ کا رانا صاحب آیا تھا ہماری پلاٹ پہ, گجنی آیا تھا نا نیچے. گجنی نے کہا جی وہ کتنے ہے, ہم نے کہا یار یہ وہ وہاں پہ کھڑا ہے. تو اس نے کہا مطلب نمبر دیا, میں نے کہا نمبر دیا, تو آپ موجود تھے. اس نے کہا نمبر تو کوئی نہیں دیا. تو میں کہہ رہا تھا نا رانا صاحب کہ یار نمبر دے دو اور لائیو لوکیشن بھیج دو, تو یہاں پہ بتاؤ کیسے مطلب رابطہ کیا جائے آپ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آرام سے ہم بات کریں گے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد راجہ صاحب نے یہ کہا وہ نیو یارک اسکوائر پہ آ جاؤ. بالکل. اب دیکھیں ایک بندے, ایک تو آپ 35 منٹ لیٹ پہنچ رہے ہیں. آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ 35 منٹ لیٹ پہنچ رہے ہیں, کیمرہ آن کر کے آپ للکارے مارے ہیں, دیکھو جی مزہ ہی نہیں آیا. یہ میں نے خود سنا ہے, میں قسم اٹھاتا ہوں, میں نے سنا ہے. اور اتنا زیادہ آپ کی براڈ پہ پروپیگنڈا کیا گیا اس وقت. میں تو بزی تھا, میں بولنا چاہتا تھا, گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے. جس جگہ پہ ہم میرا اور آپ کا ٹھیک ہے اختلاف وہ ہم چھوڑ دیں. رانا صاحب میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا, تو آپ نے سوال کریں اور جواب دیتے ہو. آپ نے نہیں بولا, شعیب راجہ صاحب نے. رانا صاحب جو بھی بولا اس وقت وہاں بہت فل پروپیگنڈا کیا, بالکل جیسے کہ ان کی عادت ہے. مجھے بڑا برا محسوس ہو رہا تھا. کیوں بولا میں بتاتا ہوں. کیونکہ وہ تو آ گئے اور یہ نہیں آئے. اس نے نمبر ون چیلنج اس نے کیا کہ آ جاؤ, منہ پہ آ جاؤ. یہ اس نے کہا پوچھ لینا اس سے جا کے. ٹھیک ہے, اس نے کیا. میرے رپورٹنگ آپ کو سینڈ نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ سامنے آگے بات کرتے ہیں. وہ کہتا میں آ جاتا ہوں. یہ ان کے براڈ پہ گیا تھا, اس نے ان سے سوال کیا تو وہ میوٹ کر رہے تھے. اس نے کہا بھائی آپ میوٹ کرتے ہو, یہاں پہ موجود ہے اس لیے میوٹ کر. اس نے کہا تو سامنے آ جا. بلال ہم اس پوائنٹ سے بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوئے. رانا صاحب میں جھوٹ بول سکتا ہوں, آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. ان سے کہیں اس دن کی ریکارڈنگ نکال کے دینا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو شعیب راجہ صاحب نے آپ کی براڈ پہ 1 گھنٹہ کیا, وہاں گیا,
اور ٹائم اسکوائر پہ آ جاؤ، یہ درست ہے؟ انہوں نے یہ کچھ کیا رانا صاحب؟ نہیں، انہوں نے کوئی نہیں کیا، میں نے نہیں بالکل کیا، بالکل نہیں کیا، بالکل کیا، بالکل نہیں کیا. یہاں اب ہمارا اختلاف ہو گیا، اب ہمارا ہو گیا اختلاف. یہاں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے نہ کیا، لوگ فیصلہ کریں گے جہاں پہ اختلاف ہے، اس کا فیصلہ لوگ کریں گے. عدالت نہیں ہے یہاں پر کوئی. ہاں کیا، میں کہتا ہوں کیا. اب یہ بات ہوگی وہاں پر آ کے ختم. اب آپ کیا موقف دینا چاہتے ہیں کس دن کے بارے میں بتائیں؟ اس کے بعد غالباً او خان صاحب نے کہا تھا اس معاملے کو چھوڑ. میں اب آپ کے 3 منٹ لگا رہا ہوں، آپ اپنا نہیں، ایک منٹ. اس 3 منٹ لگانے سے پہلے وہ جب یہ بات ساری ہو گئی نا، انہوں نے بھی نعرے مار دیے، ادھر بھی نعرے بج گئے. تو او خان بھائی جو نیچے موجود ہے نا، انہوں نے رائے صاحب کو کہا کہ اس معاملے کو چھوڑ دو. اس معاملے کو چھوڑ دیا گیا. پھر دوبارہ سہیب راجہ جو ہے ٹائم طے کیا. اس نے کہا کتنے بجے اتنے بجے یہ ٹائم ہے. اوکے. پھر جس دن یہ سہیب راجہ صاحب کا اس کے ساتھ ٹائم طے ہوا، صبح سے لے کر ہم وہاں پر موجود تھے، تو ہم ان سے پوچھ رہے تھے بار بار کہ تمہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، آنا ہے کہ نہیں آنا. تو یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم نے آنا ہے یا نہیں آنا. اینڈ پہ جا کے واٹر صاحب کو بھی کہا، دوسروں سے بھی کہا بتائیں بھائی، مطلب دوسرے دوسرے صاحب ہے جو دوسرے ایک اور دوست ہے، انہوں نے کہا بھی ہم بھی پہنچے گئے، چلو اکٹھے بندہ کوئی بات کرتا ہے مل کے بیٹھ کے، بندہ ہونا چاہیے سر. تو وہ بتا دیتے. کبھی کہتے تھے اپنا مسجد سے لیٹر بنوا کے لاؤ، ایشو کرو، یہ کرو. پہلے اس نے انکار کر دیا تھا، میں نہیں آنا. جب 4 بج کے مجھے ٹائم تھا، ٹائم اس میں 10 منٹ رہ گئے، تو کہتے جی ہم نے سرپرائز دینا ہے، بغیر انفارمیشن کے یہ آئے ہیں، بغیر انفارمیشن کے سرپرائز دینا. کیا سرپرائز ہے؟ یہ پہنچ گئے ہوتے. جب پہنچ گئے، راجہ صاحب نے بھی دیکھ لیا، یہ بندہ خود اس دن آدھا گھنٹہ لیٹ آیا ہے. اس دن یہ بھی آپ کا بندہ بھی آدھا گھنٹہ لیٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ریکارڈنگ میں موجود ہے اس کا کہ ہم آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہوں. پھر جب وہ پہنچا ہے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ ثبوت سارا ریکارڈنگ موجود ہے. پھر اس نے کہا بھائی ماسک اتارے مسجد کے باہر. تو اس نے کہا میں تو کچھ اور نہ سن لینا. اندر چلے گئے. اندر جا کے یہ اسے کہہ رہے ہیں بھائی اپنی آئیڈینٹی شو کراوا اور راشد ہی ہو کون ہو. تو انہوں نے کہا تم نے اپنی بھن کا رشتہ دینا وا. یہ گل میں راجہ صاحب نے آخا کہ راجہ صاحب میں پوچھن بھی اپنی آئیڈینٹی شو کرا، ماسک لایا ہوں. تو میں کہا راجہ صاحب تم نے اپنی بھن کا رشتہ دینا وا. کیا ثبوت ہوگا؟ بکواس کیڑی نے نہیں کرنی. مثال کیا سر راجہ صاحب اپنی راجہ صاحب کو کیوں کہو گے؟ راجہ صاحب یہی بات آپ اس لیے کرتے ہیں. یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، جی خود ایکسپوز ہو رہے ہو آپ. میم اچھا، بڑی اچھی بات ہے. یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس بندے نے ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ میں رانا صاحب اچھا رانا صاحب اس بندے نے مسجد میں کھڑے ہو کے جب اس نے پوچھا کہ اپنا ماسک اتارو یا اپنی آئیڈینٹی شو کراؤ، تو اس نے وہ گالی دی جس کے اوپر مجھے راجہ صاحب نے کہا کہ بکواس نہ کر، اپنی بہن کی مثال دی. دیکھ رہے کتنی غیرت ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تغدوں میں بناتی ہے درویش کو تاجے سرے دورہ. تو جب مسجد میں کھڑے ہو کے اس بندے نے گالی نکالی ہے تو کیا معاملہ ہونا چاہیے رانا صاحب؟ کھانے کھلانے چاہیے اس کو، جوتے مارنے چاہیے اس کے سر پہ، اور یہ کرے اس نے اپنا قد. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ میں اسی لیے منع کرتا ہوں یہ بات. اس لیے دیکھیں اب میری بات سنیں راجہ صاحب، ہم نے پورا موقع دیا نا، ان کو پورا موقع ہم نے دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ راجہ صاحب جیسی موضوع شخصیت ہے، پھر انہوں نے پھپتی کر سکتی. یہ لوگ باز نہیں آ سکتے، ان کی خمیر میں یہ گند لکھا گیا ہے، ان کے خمیر میں یہ چیز گند گئی ہے، کیونکہ ان کی جن لوگوں نے تربیت کی ہے، عامر نذیر جیسے گندے انسان ہیں، ایک شیخ جیسے گندگی پرست ہیں، ان لوگوں کی تربیت کی ہے. ان لوگوں کے اندر سے گند دور نہیں ہو سکتا، ہم جتنی مرضی صفائی کریں. مجھے نہ تو کوئی یہاں تمغہ لینا ہے انصاف کا،
मुझे ना तो यहाँ कोई किसी से कोई सर्टिफिकेट लेना है, मैं अपने दिल पे चलने वाला इंसान हूँ। मुझे जो सच लगता है मैं वो जरूर बयान करता हूँ और बबांगे दोहल बयान करता हूँ। अभी भी मैं कल दोबारा प्लॉट लगा लूँगा, ये अपने तरीके का ठीक हो गए, मैं इनको 50 मिनट भी दे दूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ। आप मौका बयान कर दिया, मौका लेने से नहीं घबरा। बात यही होती है, आपने एक तो आप लोग प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा है, आपकी नस नस में इन लोगों ने, आपकी तरबियत में प्रोपेगेंडा भर दिया है। ये झूठ नहीं हो रहा, ये सच हो रहा। आप इस चीज को गौर कीजिए, कभी देखिए कि हमारी तरबियत में प्रोपेगेंडा से फिलहाल ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इन लोगों के हाथों में होके वो भी अनफॉर्चुनेट है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं मजम्मत करता हूँ राजा साहब को बता, आप ऐसे करें मुखातब। बिलाल साहब, आपने राजा सुहेब की बहुत अच्छी वकालत की अनटिल आप राजा साहब को सीधे हो गए। देखें यार, ये तो बिलाल साहब, मैं वैसे तो नहीं कर रहा था आपसे, खैर एक सेकंड मेरी बात प्लीज करना, क्योंकि देखें जब भी हम किसी को गाली इस तरह से पॉइंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको बदल गाली दें, ये माशरे का मसला है। तो आप अगर सुहेब साहब का केस लड़ने आए थे तो आपके ऊपर फर्ज था कि आप उस बंदे की एग्जामिनेशन के लिए उसका मुकदमा पुट करते, जो कि आपने किया, लेकिन आखिर में आपने दूध में वो मैंने डाल दी। यार I'm disappointed, Bilal sir. I'm telling you. Freedom of speech है ना, मुझे लगा freedom of speech। ठीक है, आप तो आप बोल सकते हैं। लेकिन राजा साहब ये जो बिलाल नहीं कर बात की ना, राजा दौलत नहीं, ये गलत बात को कंडेम करते हैं। ये इसका मेरा दिल कर रहा है कि इसकी जुबान क्या है जिसका आप ये नया है। आप देखिए, ये जब हम इस रिवर्सल देंगे ना, कोई नहीं। राइस में एक बात कर दूं, राइस साहब ने इस पे अपना राइस साहब ने कह दिया राजा साहब ठीक है, वो जिसने किसी भी वही तारीफ कोई नहीं। मैं आपसे माजरत रहा हूँ, मैं आपसे माजरत रहा हूँ, तो मेरी बात है। नहीं राजा साहब, ये बात ये हो रही है कि राजा साहब ने कभी ऐसी कोई कभी ना मिसाल दी, कभी भी नहीं, गलत बात की। या तो मिसाल दे रहा तो अमन हक की दे, अमन नजीर की दे, बिल्कुल बात करते हैं। अगर मैं आपसे माजरत रहा हूँ, मैं माजरत रहा हूँ, मैंने अपने जिम्मे पे एक रिस्क लिया था, ठीक है, जो कि खुद ही लोगों ने देख लिया। अब मैं इसमें और नहीं कुछ कह सकता। चलो, लेकिन ये उस पे मैं सिर्फ यही कहूँगा, वो राइस साहब ने उसको कंडेम कर दिया इस बात को। हाँ, अब्दुल साहब ने कर दिया। दूसरी बात ये है कि इस बात का तरीका ये हम तो कभी हम तस्वुर भी नहीं करते। हर एक की, मैं तो हमेशा इस बात का मौक़िफ़ रखा है कि माँ बेटी बहन अगर दुश्मन की भी है, उसमें कोई फिरका या मजहब की भी, यानी क्रॉस द बोर्ड हमारे यानी तालीम मजहबी ये है, और हम जो हमारी जो इलाकाई रवायाती जो एक गैरत है या अखलाक है, उसमें है कि हमें उनको कभी बीच में नहीं लाना चाहिए। तो हम तो यहाँ तक इस बात को बात करते हैं, और अगर वहाँ ये उस बात की गई है तो उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो इस सवाल इस रंग में करना चाहिए कि देखें जी ये बात वहाँ की गई है, आपका इसके बारे में मौक़िफ़ क्या है, वो नहीं मौक़िफ़। ये जो तरीक़ाकार वो उन्होंने इख्तियार किया, सबसे हमारे मौजूद उसी पे डायरेक्ट हमला कर दिया ना। मेरे यहाँ साथ लड़की की तफरीह 16 बंद कर दे आप, अगर बंद कर सकते हैं। हो गया, बंद हो गया। सोनी साहब, आज मैं आपकी भी क्लास ले लूंगा। आप में कुछ शर्म या है? अगर थोड़ी सी सोनी साहब आप में शर्म या हो ना, आप में मैं आपकी बहुत हमेशा इज्जत करता रहा हूँ, तो आप ये कमेंट करने का मतलब कंडेम कर देते हैं अपने राह में कि वो ऐसी हरकत ना करता है, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी के साथ नहीं। जी तो मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे तो हमें को छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं लाइव नहीं था, मैंने काफी दिनों से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि
आप वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बार बार कहा है आपको कि ये इसको जाती ना ले। इन बंदों को हमारी बड़ी बरातों ने लेना बंद किया, किस वजह से किया है? क्या वो उनको जवाब नहीं दे सकते? ये बात कर ही नहीं सकते। ये इन्होंने 1 मिनट के बाद उधर आ जाना होता है, हमारे बड़ा बड़ा कहना होता है, हमारे बड़ों को बड़ा बड़ा कहना होता है। इनसे क्यों हम अवॉइड करते हैं? लेकिन आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे आगे की बात है कि आप और वो टीचर दोनों को मैं बार बार कहता हूँ कि आप बात करना छोड़ नहीं सकते हैं कि आपको बहुत ही बहुत ही माजरत के साथ मजा आ गया, मजा आ गया यार। बात करें आ जाओ उधर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਰੋਸੀ ਕੇ साथ कैसे चलेगा। तो बात सिर्फ इतनी है, मैं दर्द दिल से यही कहता हूँ कि फैक्ट्स को फैक्ट कौन मैंने कहा मुझे नासिर भाई आप ही को बात करें, आप मेरे को बात तो ऊपर आया हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे जो गुरमन साहब की बात है ना बहुत अच्छी लगी है। मजे की लगी ना आपको? वो ऐसी अच्छी बात उन्होंने की है, बेशक वो है तो सख्त ज़बान, अल्फाज तो बड़े सख्त हैं, लेकिन वो उनके जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं सही मायनों में। बाकी कुछ दोस्तों को वाकई ये वाली प्रॉब्लम है, बड़ी शिद्दत के साथ है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो डेली बेसिस पर इस चीज का एक्सपीरियंस हासिल करते हैं कि वो अपने अकाबरीन की बेइज्जती करवाते हैं, उनकी तकलील करवाते हैं, और फिर बड़ी खुशी से घर बैठ जाते हैं कि आज हम तबलीग करके आ गए, और सो जाते हैं जाके, फिर सुबह उठते हैं, फिर नए तकद्दुओं के साथ, नए जज्बों के साथ आते हैं, फिर दोबारा वही सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन करते हैं। तो वाकई वो कोई बीमारी ही हो सकती है जिसकी तरफ गुरमन साहब ने तवज्जो दिलाई है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है उन्होंने। दोस्तों को ख्याल करना चाहिए कि इस बवासीर का इलाज जल्दी से करवा लें। ये तकलीफ से इलाज है इसका, इलाज बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में। आगे मुश्किल है, अगर ये फैल जाए ज्यादा तो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। कहते हैं कि जूस वगैरह पीने तो ठीक हो जाएगा। ये भी पिलाते हैं अपना